ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب ہے اور بہت جلد میری آنکھ کھلے گی اور حقیقت میرے سامنے ہوگی۔ اپنے گھر کے پچھلی طرف بنے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھی ہوئی وہ کسی سے محو گفتگو تھی، جبکہ سامنے بیٹھے انسان نے اس کا گلابی مومی ہاتھ تھاما تھا اور یہ بولا، یہ خواب، یہ ساری خوبصورت چیزیں تم سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں۔ وہ قدم تم نہیں سمجھ رہے خان، وہ ایک قدم میرے لیے میری ساری زندگی کو پیچھے چھوڑنے کا نام ہے۔ وہ ایک قدم اپنی زندگی کو ایک نئے مقام پر پہنچانے کا نام ہے۔ وہ ایک قدم میری ضمیر پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکی کی بات سن کر یہ ایک دم طلسمی آنکھوں والا شہزادہ برہم ہوا اور بولا، میں 2 سال سے تمہارے ساتھ اس تعلق میں ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں تم سے بغاوت کروں گا؟ جبکہ لڑکی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم مجھ سے بغاوت کرو گے۔ میں فقط اپنی بات کر رہی ہوں۔ میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ میری محبت کو مان کر میرے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانا مشکل ہے؟ جب تم پکارتی ہو میں سر کے بل تمہارے سمت دوڑ آتا ہوں، کبھی فرق نہیں کرتا، کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ تک نہیں سوچتا کہ تمہارے اور ہمارے خاندان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ سب کچھ پسے پشت ڈال کر میں صرف اور صرف تمہاری محبت کی خاطر جان ہتھیلی پر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس سب کے باوجود بھی کیا تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ گل، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں خان، اور تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ میں ذہنی طور پر آنے والے حالات کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تم میرے ساتھ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ زمین جائیداد جو کہو گی میں تمہارے نام کر دوں گا، اپنی جان اپنا خون تک میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ خان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے درمیان میں خان کی بات کو کاٹا اور بولی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ پر آنے والی ہر مصیبت مجھ پر آ جائے، لیکن لالا، ان کا بڑا مان ہے مجھ پر، سب کا مان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مان کو برقرار رکھنے کے چکر میں ہم ایک دوسرے کی محبت کو ہی توڑ دیں، فیصلہ تمہارا ہے، مجھے تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ میں ہمیشہ تمہاری ایک پکار پر تمہارے ساتھ کھڑا ملوں گا، بس تم مجھے پکارنے میں زیادہ دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ انتظار تمہارے خان کی جان لے جائے۔ گل نے تڑپ کر اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا تھا جو کہ اب اندھیرے میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زخمی دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کے اندر آئی۔ سنگے مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے گل یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی نے کیسا پلٹا کھایا، کیسے میلے میں جانا اس کی زندگی کا ایک سنہرا سفر اور ایک حسین خواب بن کر رہ گیا تھا۔ آج بھی اسے وہ دن یاد ہے جب اس نے پہلی مرتبہ خان کو دیکھا تھا، اور خان سے ٹکر ہونے کے بعد خان نے بھی اس کی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ایک ملازم کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا جو کہ خان کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور پھر پتہ ہی نہ چلا کب یہ رشتہ ملاقاتوں میں بدل کر محبت کی تکمیل تک جا پہنچا۔ نہ جانے کیسا سحر تھا خان کی باتوں میں جو گل نے اپنا دل اس کے قدموں میں ہی بچھا دیا۔ نہ جانے کب وقت کمزور ٹھہرا تھا جس نے گل کو اس محبت جیسے خوبصورت رشتے سے آشنا کروا دیا۔ گل کی زندگی صرف اور صرف خان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ ماں باپ، گھر کی عزت، سب کچھ، زمینوں کے پرانے جھگڑے، ہر ایک چیز کو اس نے فراموش کر دیا تھا۔ نادانی کی عمر میں اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں، بس ایک شیطانی سراب میں گرتی رہی اور اپنا سکون، چین، سب کچھ برباد کر کے خود کو خان کے نام کر چکی تھی۔ اب خان بضد تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک الگ دنیا بسا لے۔ خان نے تو کہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ گل کے گھر آنا چاہتا ہے، لیکن گل خود اس بات کے لیے خان کو منع کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس معجزے کی منتظر تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی بہت جلدی سور پھونکنے والی ہے، اور گل کے یہ خواب ریزہ ریزہ ہو کر جو ان کے راستے کے کانٹے بننے والے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا تھا، نہ گل کو اور نہ خان کو۔ لیکن خطرے کو دیکھ کر
कबूतर की तरह आंखें मूंद लेने से मौत नहीं टल जाती। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। ये कमरा जिसे लोग समझते हैं कि खाली है, कोई नहीं जानता इसमें मेरी सारी कायनात बसती है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बता सकता कि इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जो ये बंद रहता है। सारी हवेली को यही तजस्सुस है कि आखिर अजहान खानजादा इस अकेले कमरे में क्या करता है। घंटों बैठकर उन्हें कौन बताए कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत और उसकी खुशबू, उसकी यादें, उसका लिबास, उसकी तस्वीर, उसकी कुल कायनात, सब कुछ यही कमरा तो था। अब मैं कैसे इस कमरे को बंद कर सकता हूँ? कैसे मैं सबकी तरह इस कमरे में आना भूल सकता हूँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बंद दीवारों से मुझे इतनी लगावट हो जाएगी। अब तुम खुद ही बताओ, कोई मुझे देख ले तो पागल समझेगा कि इलाके का सरदार, इतना अक्लो शऊर रखने वाला इंसान अकेला कमरे में बैठा बातें कर रहा है। लेकिन कोई कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने इश्क के साथ बैठा हूं ना। कभी तो जवाब दे दिया करो। आखिर कब तक मैं खुद से अकेले बातें करता रहूंगा? अभी अजान खानजादा मजीद कोई बात करता, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खान ने पलट कर देखा और अपनी नम आंखें साफ करता कमरे से बाहर निकल गया। उसका वफादार गुलाम इस वक्त हाथ बांधे खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अजहान खानजादा की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सकता। आगे आगे खान चल रहा था और पीछे उसका गुलाम। तभी अजहान खानजादा ने कहा, बताना पसंद करोगे कि किस लिए मुझे परेशान किया गया? तभी गुलाम ने कहा, सरदार माफी चाहता हूं, लेकिन डेरे पर कुछ लोगों ने हंगामा किया हुआ है। मुकाबिल ने फिर से अदालत में नया कट्टा खोल दिया है। वो जमीन जो पिछले 30 सालों से हमारे पास थी, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। इस बात की भिनक जब खान हवेली को लगी, उन लोगों ने अदालत में मुकदमा कर दिया। और फिर मुझे पता है हमेशा की तरह वही हुआ होगा। अदालत ने हमें भी वहां पर तलब किया होगा और हमें पेशी पर हाजिर होना है। तुम दादी से कह दो कि खान हवेली की तरफ से कोई भी मुकदमा लड़े, इन पेशियों पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाऊंगा। किसी को कोई एतराज तो नहीं? गुलाम ने कहा, हुजूर कोई नहीं जो एतराज कर सके। बस आप तैयार हो जाएं, गाड़ियां तैयार हैं, निकलते हैं। अजहान खानजादा ने अपनी मखसूस शाल कंधों पर डाली और हवेली से निकलता चला गया। गार्ड्स, जो कि उसके पीछे लैंड क्रूजर में उसके गार्ड्स भी थे, दाजी ने फराटे मारते गाड़ियों को गुजरते देखा तो ताज्जुब से अपनी मरहूम बीवी की फोटो देखते बोले, कौन कहेगा कि आपस में खून के रिश्ते एक जमीन के टुकड़े के पीछे इतने बागी हो चुके हैं कि वक्त की कदर ही करना भूल गए हैं। इन लोगों के लिए वो जमीन जरूरी है जो कि बिल्कुल बंजर हो चुकी है, लेकिन वो दिल और रिश्ते जरूरी नहीं है जो एक दूसरे की मोहब्बत से गाफिल हो चुके हैं। इस दौलत की हफिज ने अंधा कर दिया है इन लोगों को। एक दूसरे को जेर करने की हब्स है इन लोगों के अंदर। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी तरबियत का कोई असर नहीं किया। तुमने और मैंने तो इन दोनों भाइयों को मोहब्बत से पाला था ना, फिर कैसे इनमें नफरत और खुद पसंदी इस कदर आ गई कि ये भूल चुके हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। भाई भाई अपने ही खून का दुश्मन बना हुआ है। क्या दौलत इतनी जरूरी है? क्या वो जमीन इतनी जरूरी है कि सालों तुम्हारे बेटे ने पलटकर अपने बाप को नहीं देखा? उस जिरगे के फैसले के खिलाफ बोलना इसकी आदत रही है, लेकिन अब वो हमारी जमीनों को, हमारे आबाई गांव को अदालतों में उछालेगा। किस तरह से हालात पर काबू पाऊं? तुम भी इस दुनिया से जा चुकी हो, मैं अकेला बूढ़ा वजूद क्या करे? कोई भी ऐसी कड़ी नहीं है जो इन दोनों हवेलियों में फिर से मोहब्बत पैदा कर दे। मेरी तो कोई सुनेगा भी नहीं। जवान खून के आगे मैं क्या कह सकता हूं? दादी ने अपनी पूरी उंगलियों से नम आंखों के गोशे साफ किए, जबकि पीछे खड़ी हुई खान की मोरे ने तड़प कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए खामोश हो गई और वहीं रुक गई। वापसी की जानिब कमरे में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने एक नजर हॉल को देखा। ये घर कितना खुश होता था जब वो यहां ब्याह कर आई थी। दादी, बड़ी माँ, जेठ जेठानी, नंद, पूरा घर भरा हुआ था और अब इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ 6 लोग रहते थे जो कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे थे। किसी भी शख्स का आपस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि कोई किसी के फैसले में मदाखलत कर सके। किसी को इजाजत ही नहीं थी।
बस खामोशी से बैठकर खाना खाते और फिर अपनी अपनी राह पर गामजन हो जाते। यही इस घर का निजाम था। वक्त ने ऐसा पलटा खाया था। कहाँ ये घर खुशियों का कहकहों का गहवारा हुआ करता था, और आज सुई भी इस फर्श पर गिरे तो आवाज गूंजती थी। ये सन्नाटा बहुत बुरी तरह खलता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पहले पहल दादी ने सबसे बहुत मर्तबा कहा कि ये झगड़ा खत्म कर देते हैं। जमीन के टुकड़ों पर खूनी रिश्तों से बगावत अच्छा नहीं होता, लेकिन पुरानी लड़ाई के बदले में जो बड़ा जख्म उन्हें मिला था वो चाहकर भी फरामोश नहीं किया जा रहा था। दादी ने बहुत मर्तबा कोशिश की थी कि दरमियान में पड़ी हुई इस दरार को वो खत्म कर सके, मगर ये एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह चुका था। आने वाले वक्त के लिए सिर्फ एक उम्मीद और एक दुआ थी कि वो बेहतर हो। दोनों शरीक आमने सामने खड़े हुए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बचपन में साथ खेलने वाले खाला और मामू के बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये सब कुछ तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बचपन में छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने वाले आज एक दूसरे को ऐसे जख्म लगाएंगे जो कि कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। खान ने जब यशावर खान को देखा तो अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उसे घूरते हुए बोले, तुम्हारी आदत है हमेशा पीठ पर वार करने की, यशावर खान। यशावर खान ने छोटे खान को देखा और बोला, और तुम्हारी आदत है हमेशा से अपनी ही बात को सही मानकर अपने मतलब के नतीजे निकाल लेना। लेकिन ये गांव और ये हक और ये जमीन मेरी है। मैं केस, हवा को और इंसानों को रुख मोड़कर अपनी जानिब करने का हुनर जानता हूं छोटे खान। तुम्हारा ये हुनर, ये चालाकियां, ये चालबाजियां उन लोगों के सामने आजमाना जो तुम्हें नहीं जानते हो या तुम्हारी फितरत से नावाकिफ हो। तुम मेरे साथ खेलकर बड़े हुए हो यशावर खान। हमेशा मुझसे घुड़सवारी में पीछे रह जाते थे और उसका इल्जाम तुम लगाते थे कि घोड़ा सही नहीं दौड़ा। असल में तुम्हें घुड़सवारी का हुनर नहीं आता था। लेकिन खैर, मैं पुरानी बातें याद नहीं कर रहा। बस इतना कहूंगा, एक मर्तबा फिर मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। यशावर खान ने अपने गुस्से से सुर्ख होती आंखों को उंगलियों के पोरों से रगड़ा और दोबारा छोटे खान की जानिब देखकर बोला, आपको अपनी जीत से ज्यादा मेरी हारने की फिक्र रहती थी ना? तभी तो आपको अपनी जीत नहीं याद, मेरी हर हार याद है। खैर, अब भी एक मर्तबा फिर मुझे पलट कर देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार मैं घुड़सवारी नहीं कर रहा। इस बार मैं मैदान में खुद उतरा हूं। इस तरह से आपको हराने वाला हूं कि आप और आपकी आने वाली 7 नस्लें यशावर खान का नाम सुनकर ही घर में दुबक कर बैठ जाएंगी। जबकि छोटे खान ने यह बात सुनी तो उसकी जानिब बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनके गार्ड्स ने दरमियान में रोका और गुलाम ने कहा, सरदार, हम यहाँ बहस की लड़ाई नहीं करने आए। अंदर चलें, जिस मकसद के लिए आए हैं। खान भी ये बात सुनकर अंदर की जानिब चला गया, जबकि यशावर खान ने मोबाइल की पीप सुनी और अपनी तवज्जो उस तरफ मरकूज की तो फोन पर मिलने वाली खबर ने खान के चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट ला दी। उसके गार्ड्स ने जब यशावर को मुस्कुराते देखा तो पूछा, सरकार, अभी तो हम जीते भी नहीं और आप मुस्कुराने लगे? तब यशावर खान ने कहा, हम जीते नहीं है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। ये बात कहते हुए वो भी अदालत के अंदर जा चुके थे। कहा था ना यशावर खान, अभी खेल में कच्चे हो। अजहान केस जीत चुका था। यशावर खान ने कहा, यह खुशी आपको मुबारक हो छोटे खान, मैं तो बड़ी रियासत को हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूं। अजहान खान ने कहा, चलो मेरी दुआ है, तुम अपनी जीत हासिल कर लो। ये बात सुनने के बाद यशावर खान जल्दी से वहां से निकला। आखिर को उसे जिंदगी की नवीद मिली थी। ये सब उसकी नजर में आम चीजें थी। जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है हम ये गुनाह कर रहे हैं? निकाह जैसे पाक रिश्ते को भी तुम शक की निगाह से देख रही हो। मोहब्बत में बहुत से इम्तिहानात पार करने पड़ते हैं। तुम तो अभी से घबरा रही हो, या तुम्हारे दिल में कोई और खदशा है? अलीजे ने अपनी नीली आंखें उठाकर अपने महबूब की जानिब देखा और कहा, आपको क्या लगता है मेरे दिल में क्या है? फिर मुकाबिल ने अपना पसंदीदा पत्ता खिला और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। अलीजे ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और बोली, तो इस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सब लोगों को धोखा देकर मैं आपका एतबार करके छुपकर क्या कर रही हूं? मुझे नहीं लगता मेरी मोहब्बत की इससे बड़ी गवाही भी कुछ हो सकती है।
تبھی مقابل نے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا کر کہا، یہی چیز تھی جس نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا اور تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے تک ڈوب گیا۔ اچھا بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ایک وقت کے لیے تو آپ میری جان نکال دیتے ہیں، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ سردار مجھے لگتا ہے، بس جو کچھ لگتا ہے نکاح کے بعد لگے گا، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، پچھلے 6 مہینے سے میں تمہیں نکاح کے لیے منا رہا تھا، مان رہی ہو تو اس میں بھی وقت لگا رہی ہو۔ علیزے نے اس کی جلد بازی دیکھی تو بے تابی اور بے قراری دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت قبول ہے کہتے وقت اس کی روح لرز چکی تھی۔ آج اس کا نام بدل چکا تھا، اس کا محرم بدل چکا تھا۔ ایک وقت کے لیے اس کی ضمیر نے ملامت کی، لیکن پھر اپنے کندھے پر اپنے محبوب کا حصار محسوس کر کے علیزے نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ کافی دیر تک جب سردار کو اپنی بیوی کی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے جھک کر دیکھا، وہ خاموشی سے اس کے کف کے بٹن کو گھما رہی تھی، جبکہ سردار نے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنی پہلی محبت کی مہر لگائی تو شرما کر علیزے نے اپنا سر اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ کوئی حرکت نہ پا کر علیزے نے اپنا سر اٹھایا۔ سردار اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ علیزے نے سردار کی جانب دیکھا تو ذرا فاصلہ بناتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے مجھے گھر جانا چاہیے، حویلی والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ سردار نے اس کا گریز دیکھا تو اس کی کلائی واپس کھینچتے اپنے پہلو میں گرایا اور فاصلہ بناتے ہوئے بولا، بہت ہی فضول کی بات کہی ہے تم نے، ابھی تو ہمارا رشتہ بنا ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ علیزے نے ناسمجھی سے سردار کی جانب دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نکاح میں نے صرف اسی لیے کیا ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی ضد تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ واپس آ کر آپ پوری حویلی کے سامنے عزت کے ساتھ مجھے رخصت کروا کر لے جائیں گے، پھر یہ سب؟ سردار نے کہا، مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی، تم 1 منٹ میں ساری باتیں فراموش کر دیتی ہو۔ میں مانتا ہوں میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن جس بات کا میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں جتنا تم رد عمل ظاہر کر رہی ہو۔ علیزے نے کہا، جو بھی ہو میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ اپنی خوبصورتی کھو دے۔ تبھی سردار نے اس کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے تم نقاب کر لو، غلام تمہیں بحفاظت حویلی چھوڑ آئے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد سردار علیزے کے پہلو سے اٹھ چکا تھا۔ علیزے کو اپنی کبھی ہی بات پر افسوس ہوا۔ اس وقت وہ اپنا پیپر دے کر گھر جانے والی تھی، لیکن واپسی پر علیزے نے زندگی کا سب سے بڑا امتحان دے دیا تھا۔ محبت کو کھونے کے خوف سے اس محبت کو پا لیا تھا خود، لیکن اب اس وقت کو صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جبکہ سردار اس وقت علیزے سے پیچھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ تبھی سردار پلٹا اور علیزے کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگاتے بولا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن تم سے خفا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، بس اسی خوشی کو تھوڑے قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال تم جاؤ، میں واپس ملوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ علیزے سارے فاصلے مٹاتے ہوئے خود کو سردار کے سپرد کر چکی تھی، جبکہ سردار نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اس کا دور جانے کا سوچ کر ہی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ تمام تر مزاحمت پسے پش ڈال چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہتا، علیزے بولی، میری ہر سانس آپ کے نام ہے سردار، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، مجھ سے کبھی دور جانے کی بات مت کیجیے گا، میں آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ رہو گی تو زندہ رہ بھی نہیں پاؤ گی۔ علیزے نے سردار کے لہجے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تو موت بھی قبول۔ ان محبت بھری سرگوشیوں میں علیزے نے اپنا آپ سرگردار کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ محبت کی ماری وہ لڑکی محبت کے معاملے میں بہت مجبور اور نادار ٹھہری تھی، جبکہ سردار اس کی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ لمحہ لمحہ گزرتے وقت نے دونوں کو ہی حالات سے بے خبر کر دیا۔ سردار کی شدتوں سے بے حال ہوتی سردار کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھری۔ سردار بھی محبت کی لمس میں کھو چکا تھا۔ جب کسی پیپ کی آواز پر سردار نے فون اٹھایا اور غلام کی کال دے کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ایک نظر اس نے ٹوٹی بکھری علیزے سلطان خان زادی کو دیکھا اور پھر رخ موڑ کر
वॉश रूम में जाकर बंद हो गया। अलीज़ा तकरीबन 10 मिनट बाद उठी। अपने पहलू में खान को ना पाकर बेचैन हो गई। तभी अपने हाथ की टूटी हुई चूड़ियां और अपने पहलू से उड़ती खुशबू को महसूस करके वो गुलाब की तरह सुर्ख हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अलीज़ा ने खूबसूरती के शाहकार अजहान खानजादा को देखा, जो कि फ्रेश हो चुका था और अब अपने कफ के बटन बंद कर रहा था। अलीज़ा जल्दी से कुछ सोचते बेड से उतरी और जाकर मुकाबिल के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन तभी अजहान ने तेजी से अलीज़ा के हाथ खुद से दूर झटके और उसे धक्का देते फर्श पर गिरा दिया। अलीज़ा ने एकदम हैरत से अजहान को देखा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी अपने ख्याल को दूर करते हुए वो एक मर्तबा खड़ी हुई और अजहान खानजादा की जानिब बढ़ने लगी। लेकिन तभी सरदार ने दरमियान में हाथ करके उसे रोकते हुए कहा, खबरदार, अपने नापाक वजूद से मेरे पास भी आई, यहां से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूं। अलीज़ा ने हैरत से उसके बदले मिजाज को देखा तो बोली, सरदार क्या हो गया, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तभी अजहान खानजादा ने अपनी मखसूस शॉल को कंधों पर डाला और कमीनगी से हंसते हुए बोला, तुमसे बात कौन कर रहा है? एक लम्हा गुजारने से पहले यहां से चली जाओ। अलीज़े, वरना क्या? अलीज़ा एकदम उसकी जानिब बढ़ने लगी, लेकिन अजहान खानजादा ने एक मर्तबा फिर अलीज़े को खुद से दूर झटक कर उसके दिल को टुकड़ों में तोड़कर रख दिया। वरना ये कि मैं तुम्हारा हाथ खींचकर तुम्हें बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा। सारे गांव को पता चल जाएगा कि इज्जतदार सुल्तान खानजादा की बेटी सारी रात मेरे साथ क्या करती रही। अलीज़े को लगा कि आसमान उसके सर पर आ गिरा है। वो पत्थर की हो गई थी। ये अल्फाज अपने लिए सुनकर अलीज़े का दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। अलीज़े के पत्थर वजूद को देखकर अजहान खानजादा भी 1 मिनट के लिए ठुठका, लेकिन यही वक्त था अपनी 6 महीने की मेहनत का फल हासिल करने का। अजहान खानजादा ने अपनी घड़ी और गाड़ी की चाबी उठाने से पहले खुद देखते हुए कहा, आइंदा कभी जिंदगी में मेरे सामने मत आना। तुम्हें जिंदा और बाइज्जत छोड़ने का मकसद यही है कि गलती से ही सही तुम मेरे चचा की इकलौती और लाडली बेटी हो। वो कहते हैं ना, लाडलों के हिस्से में आजमाइश भी सख्त आती है, तो तुम भी अपने लाड प्यार की कीमत अदा करने आई थी मेरे पास। जबकि अलीज़े ना समझी से देखने लगी। उसकी तो जबान तालू से चिपक चुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। खान ने उसको इतना नासमझ महसूस किया तो ठहर कर बोला, ये बदला है तुम्हारे लाला ने जो मेरी बहन के साथ किया था उसका। तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इज्जत के साथ छोड़ रहा हूं। एक पाक रिश्ता बनाकर तुम्हारे करीब आया था। वो क्या बात है ना, मैं हराम खाने का कायल नहीं हूं, इसलिए तुमसे निकाह करके तुम्हें खुद पर हलाल किया और अब छोड़ रहा हूं। तुम सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी। तुम्हारे लाला को एहसास होगा जिसने मेरी बहन के साथ। ये बात कहते हुए अजहान की आंखों में एक कर्व था। जाओ अलीज़े खानजादी, जाकर अपने बाप और भाई को बताओ कि ऐसे लेते हैं बदला। तुम मेरी बीवी और उन सब के लिए सारी जिंदगी का तोहफा हो। ये बात कहते हुए सरदार कमरे से निकलने लगा। तभी अलीज़े ने आगे बढ़कर एक मर्तबा फिर उसकी कलाई थामी और तड़प कर उसे पुकारते हुए बोली, खान, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे आप ऐसे छोड़कर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं हर एक चीज के लिए माफी मांगती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, लाला ने गलत किया, लेकिन गुल भी तो। खबरदार। अजहान खानजादा एकदम पलटा और अलीज़े का मुंह अपने हाथ में दबोचते हुए बोला, खबरदार, अगर मेरी बहन का नाम तुमने अपनी जबान से लिया तो तुम्हारी जबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। यकदम इतनी तकलीफ पर अलीज़े की आंखों में दर्द उभरा था। अजहान खानजादा ने उसे खुद से दूर झटका और बोला, ये सब कुछ मैंने बदले के लिए किया है। तुम जैसी लड़कियां जो कि लड़कों के झांसे में आ जाती हैं, ऐसे ही सारी जिंदगी रोते तड़पते गुजार देती हैं। जाते जाते तुम पर ये एहसान कर रहा हूं, गुलाम तुम्हें घर छोड़ देगा, वहां बैठकर अच्छी तरह रोना, मुझे बद्दुआएं देना, कोसने देना जाकर सबके सामने और दुहाई देती फिरना। लेकिन याद रखना अजहान खानजादा, ये नाम तुम सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। अलीज़े सुल्तान खानजादा ये बात कहते हुए अलीज़े की लाख पुकारों को नजरअंदाज करते
अपने ही दिल पर पत्थर रखते अजहान उस बंगले से निकलता चला गया। जानता था अगर वहां रुकता तो नरम पड़ जाता। अलीज़े उसे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन फर्ज और मोहब्बत में से अजहान ने फर्ज को चुना था। वक्त ने उसे भी बहुत सख्त इम्तिहान लिया था। अनजाने में सही वो भी अलीज़े से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। गुलाम ने अजहान को आते देखा तो बोला, सरदार क्या हुक्म है? खान ने कहा, बीबी जी को इनके घर पहुंचा दो। गुलाम, अच्छा, वो तुमने मैसेज कर दिया था, वरना मैं तो अपना मकसद भूलकर सुकून की नींद सो रहा था। टिकट मुझे दो, फिर जाकर तुम अलीज़े को इसके घर छोड़ाओ। ये बात कहते अजहान खानजादा ने एक नजर पलटकर उस बंद दरवाजे को देखा जिसके पीछे उसकी मताए जान थी, लेकिन फिर पत्थर का बनते हुए गाड़ी चलाते उस बंगले से निकलता चला गया। अलीज़े ने गुलाम के आने तक खुद को चादर में लपेट चुकी थी। गुलाम के साथ साथ चलते एकदम अलीज़े ने कहा कि वो खुद घर चली जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद जो खबर सरदार को सुनने को मिली, वो सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। अलीज़े उस दिन घर पहुंची नहीं थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल रही थी। अलीज़े खानजादा 2 दिन से घर से बाहर थी। सब लोग परेशान थे। ये शावर खान पागलों की तरह अपनी लाडली बहन को ढूंढ रहा था, जबकि अजहान खानजादा अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा था। पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन अलीज़े किसी को ना मिली। अजहान खानजादा इस वक्त अकेला बैठा था। गुजरे लम्हे किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। वो अलीज़े की मुस्कुराती तस्वीर देख रहा था। अजहान की आंखें सुर्ख हो रही थी, जो कि रोने की चुगली खा रही थी। अलीज़े की मासूमियत, नाराज होना, बात बात पर खिलखिलाकर हंसना और निकाह की रात तड़प कर अपना आप सरदार के आगे बिछा देना, न जाने क्या क्या था जिसकी तकलीफ ने सरदार को बहुत बेचैन कर दिया। उसे ढूंढने के बावजूद भी वो उसे कहीं ना मिली थी। घर वाले भी परेशान थे। अजहान खुद भी हैरान था कि आखिर अलीज़े कहाँ चली गई। अलीज़े सुल्तानज़ादा अजहान के दिल में घर कर गई थी कि अजहान को वसवसे आ रहे थे, अगर अलीज़े ने कुछ कर लिया तो। निकाह की रात गुजरने के बाद इसीलिए उसे छोड़कर गया था कि अगर गांव में रहता तो अलीज़े का नशा तड़प कर उसकी रगों में दौड़ता और वो कभी भी उससे दूर ना रह पाता। लेकिन ये जुदाई, ये सजा जो अजहान अलीज़े को देना चाहता था, अलीज़े उसे देकर जा चुकी थी। बहुत ही ज्यादा तकलीफ और दर्द से गुजरे 1 महीने तक भी अलीज़े का कुछ पता नहीं चला। यशावर खान ने अजहान से पूछा अलीज़े के बारे में। अजहान ने साफ बता दिया कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं, जबकि यशावर खानजादा तो जमीन और आसमान दोनों को मिलाकर अपनी बहन को ढूंढने में इतना मसरूफ था कि उसे खबर ही ना हो सकी। अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब यशावर खानजादा को अदा करना है। ना चाहते हुए भी दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए अनचाही आजमाइश बन चुके थे। हकीकत बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाली थी। ये सब कुछ नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमारे किसी दुश्मन ने ये साजिश की है हमारे खिलाफ। बाबा ऐसा कोई क्यों करेगा? मेरी लीजा का क्या कसूर था? न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। आप दुश्मनों की बातों का सोच रहे हैं। ये दुश्मनी ना जाने और क्या रुख मोड़ने के लिए है। यशावर खान, तुम नहीं जानते कि लोगों के दिलों में हमारे लिए कितना गुस्सा और नफरत भरी हुई है। तभी यशावर खान की मोरे ने कहा, तो आपको चाहिए इस दुश्मनी को और हवा ना दें, बल्कि दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करें। अपनी बीवी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे भतीजे के आगे जाकर हाथ पांव जोड़ूं, उसके कदमों में बैठ जाऊं और माफी मांगूं अपने सारे नाकर्दा गुनाहों की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिस तरह ये बात दुनिया पर खुल कर आया, ऐसा कुछ नहीं था। छोटे खान ने इस बात को बेफजूल में दुश्मनी की वजह बनाया हुआ है। दुश्मन हमारे दरमियान की लड़ाई से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कब तक हमारी बच्चियां, हमारे घर के और हमारे खानदान की औरतें इस दुश्मनी की भेंट चढ़ती रहेंगी। खान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी फूल सी बच्ची को ढूंढ कर ला दो। मेरे जीने की वजह है अलीज़े। तो तुम क्या समझती हो कि हम कोई जालिम बाप हैं? मैं अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता क्या? उसको ढूंढने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा?
یہ تمہاری بھول ہے خانم، میں پوری کوشش کروں گا کہ لیزا ہمیں جلد سے جلد مل جائے۔ جبکہ یشاور خان خاموشی سے کندھے جھکائے بیٹھے ہوئے تھا۔ اپنے ماں باپ کی بات سننے کے بعد یشاور خان اٹھا اور کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد جیسے ہی یشاور خان کمرے سے باہر آیا تو فون پر آتی ہوئی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تمہاری آواز سن کر کچھ لمحے کو سکون ہوا۔ پری، ملنے کے لیے آؤں گا تو میرا انتظار کرنا۔ میں نے بھی تمہیں بہت زیادہ مس کیا، تو میرے لیے دعا کرنا۔ میں پریشان ہوں، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ ہاں ہاں بابا، میں آؤں گا تو تمہیں باغ کی سیر کروانے بھی لے کر جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد یشاور خان نے مسکراتے ہوئے اپنے فون کی اسکرین پر چمکتی تصویر کو چوم لیا تھا۔ یہی تو تھی اس کی کل کائنات، اس کی خوبصورت سی پری جو کہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت معصوم بھی تھی۔ یشاور خان کی پہلی اور آخری محبت اس کی بچپن کی منکوہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سالوں پہلے کیا ہوا تھا۔ چھوٹے خان کو تو ہاسٹل پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، جبکہ پیچھے خاندانی دشمنی کے خلاف سے پری گل کا نکاح یشاور خان سے 8 سال کی عمر میں کر دیا گیا۔ ایک زمین کے ٹکڑے پر معمولی سی بحث ہونے کے بعد دونوں بھائیوں میں ایسی دراڑ آئی کہ لوگوں نے اس دراڑ کو بھرنے کی بجائے ایک گہری کھائی بنا دیا۔ رشتے ختم ہو چکے تھے، محبت ختم ہو گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ یہی حال یشاور خان کے والد سلطان خانزادہ کا تھا، اور دوسری طرف اپنی بہن کے انتقام کی آگ میں اندھے اذہان خانزادہ کا تھا۔ تینوں لوگ جانتے تھے کہ یہ لڑائی بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ ملال آتا تھا، دل میں فوراً ہی اپنے اپنے خول میں سمٹ جاتے تھے۔ گل پری تو شروع سے ہی یشاور خان کی دیوانی تھی۔ جب اسے داجی سے غیر دانستہ طور پر اپنے نکاح کا پتہ چلا تو وقت نے پلٹا کھایا اور رابطے بڑھنے لگے۔ یشاور خان بھی گل پری سے بہت محبت کرنے لگا تھا، ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن کسی نے درمیان کے دشمن نے اذہان خانزادہ کو بتایا کہ یشاور خان زمین کے سلسلے میں اپنے ڈیرے پر گیا ہے۔ یشاور خان جو کہ گل پری سے ملنے گیا تھا، وہاں پر نشے اور کچھ ادویات کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گل پری اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر پڑی اور اس کی چیخ نکل گئی، جبکہ یشاور خان اپنی معصوم سی بیوی کی حرکت پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر چھوٹے خان نے کچھ الگ ہی کہانی تصور کر لی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بری طرح سے یشاور خان کو مارنے لگا۔ پری جو کہ یشاور خانزادہ کو بچانے کے لیے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کانچ کی میز پر جا گری۔ اچانک کانچ ٹوٹنے کی آواز پر اذہان خان اپنی بہن کی جانب پلٹا۔ خون سے لہو لہان پری گل اس وقت بھی یشاور کو پکار رہی تھی۔ خون بہنے کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی۔ 1 مہینے تک وہ کوما میں رہی۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، جبکہ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل رہی تھی کہ یشاور خانزادہ نے گل پری کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب داجی کو یہ بات پتہ چلی تو صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ بھی بستر کے ہو کر رہ گئے۔ بڑی حویلی کو تو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ سارے رشتے، ساری محبت اور مربت ختم ہو گئی تھی۔ یشاور خان گل پری کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا۔ کوئی سوال جواب کرنے سے اچھا وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ گل پری کے ہوش میں آنے کے بعد اس نے یشاور خانزادہ کو نہیں پہچانا۔ اذہان خانزادہ نے سب کے سامنے تو اس بات کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دیا، جبکہ اندر سے اس کے دل میں لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یشاور کے لیے اپنے دل و دماغ میں منصوبہ بنانا شروع کیا، اور 19 سال کی علیزے کو اس گھناؤنے کھیل میں شامل کرنے کے بعد اسے محبت کا جھانسا دے کر اسے نکاح کے لیے منا لیا، اور پھر اسے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ یہ سب کچھ اذہان کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ علیزے سے بہت محبت کرنے لگا تھا، لیکن اپنی بہن کی محبت میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے وہی دیکھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن جو آنکھوں کے سامنے تھا وہ سچ نہیں تھا۔ اذہان خانزادہ کسی کی بات پر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ علیزے کو غائب ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ سوموار کی صبح اچانک سے کہیں سے خبر ملی کہ ایک ہسپتال پر لڑکی کو ایکسیڈنٹ کے بعد لایا گیا ہے۔
अजान खानजादा पागलों की तरह शहर वाले अस्पताल में गया तो सीसीटीवी कैमरे में उसने अलीजे को पहचान की। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद उसे जो हकीकत पता चली वो सुनने के बाद छोटे खान पर सच में आसमान टूट पड़ा। अलीजे उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और वो यहां से जा चुकी थी बगैर कुछ बताए। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत ज्यादा वीक थी और बहुत ज्यादा जहनी तौर पर परेशान भी थी, लेकिन उन्होंने यहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और लाख कोशिशों के बावजूद भी छोटा खान पता न करवा सका कि अलीजे इस वक्त कहाँ है। वो देर तक अपने डेरे पर बैठा हुआ सिगरेट फूंकता रहा। इस वक्त उसके हाथ में अलीजे की टूटी हुई चूड़ियां थी। 4 महीने का वक्त गुजर चुका था। खान बिल्कुल बदल चुका था। खामोशी से एक तरफ बैठे रहना, काम से काम रखना, उसने खुद को हालात के धाने पर छोड़ दिया था। न जाने अलीजे तुम कहाँ होगी। खान अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला था जब गुलाम भागता हुआ आया और बोला कि सरकार बीबी जी अपने घर आई हैं। ये बात सुनते ही अजान पागलों की तरह गाड़ी लेकर छोटी हवेली गया। सामने ही उसके मताए जान काले रंग की चादर में खुद को लपेटे अपने बाबा के कदमों में बैठी हुई थी, जबकि उसके बाबा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगाया था। यशावर खान ने अपनी बहन का माथा चूमा और बोला, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। काश मैं ये बात पूरे गांव को बता देता कि गुल मेरी बीवी है और हमारा ताल्लुक कोई नापाक या हराम नहीं है। मुझे माफ कर दो। लोगों ने जो बद्दुआएं दी थी वो तुम्हारा मुकद्दर ठहरी। तो मुझे बस एक मर्तबा नाम बता दो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया। अलीजे ने एक नजर अजान का खानजादा को देखा और फिर पलट कर बोली, लाला वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दें। आप लोग बेशक मुझे मार दें, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का इन सब में कोई कसूर नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, ये जायज औलाद है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बाबा मेरी इज्जत का भरम आप रख लें, मुझसे आप इसके बाप के बारे में सवाल मत कीजिएगा। मैं सारी जिंदगी इस बात का जवाब नहीं दे सकूंगी। आप अपनी बेटी पर यह एहसान करेंगे ना बाबा। अलीजे ने बहुत मान से अपने बाबा की जानिब देखकर यह सवाल किया था। बाबा मैं जानती हूं मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मगर मेरा यकीन करें मैंने ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं किया। मैं बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गई। बाबा, सुल्तान खानजादा ने अपनी नीली आंखों को जब्त से बंद किया और फिर यशावर से बोले, तो मुझे पहले बता देते कि तुम 2 महीने से अलीजे की सरपरस्त रहे हो, मुझे इतनी परेशानी ना होती। यशावर खानजादा ने कहा, बाबा बस मुश्किल वक्त टल गया है। अलीजे जो आपसे कह रही है आप इसे माफ कर दें। अलीजे के बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी नन्ही सी बच्ची जिस आजमाइश से गुजरी है, मैं तुम्हें मजीद किसी और दलदल में धक्का नहीं दूंगा। मेरे घर की और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अलीजे से सकते हुए अपने बाप से लिपट गई, जबकि अजहान खानजादा दरवाजे से वापस पलट गया। ये क्या कर दिया था उसने? इतने बड़े धोखे में वो कैसे रहा? गुलपरी की नजरों में उसने मोहब्बत तो देखी थी, लेकिन यशावर खानजादा क्या सच में? उसने दादी से जाकर यह सवाल किया तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और बोले, तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारे खून में ही खुदसरी और अना इस कदर है कि कोई किसी की बात को अहमियत नहीं देता। लेकिन जो कुछ तुम खराब कर चुके हो वो शायद अब कभी सही नहीं हो सकता। जबकि अजहान खानजादा अपने दादी के दोनों हाथ थामे और उन पर अपना चेहरा रखकर बोला, दादी मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका छोटा खान आपसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मांगना चाहता है। मुझे अलीजे ला दे। दादाजी उसके बगैर मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरी अलीजे ला दे, वो मेरी बीवी है। दादी उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी आगोश में पलने वाली औलाद मेरी है। जबकि अपने पीछे सुल्तान खान साहब की आवाज सुनकर छोटा खान पलटा था। वो मेरी बेटी है, वो कभी कोई गुनाह नहीं कर सकती, लेकिन तुमने उस मासूम को इस साजिश में शामिल करके अच्छा नहीं किया। ये खुला के पेपर लेकर आया हूं, अलीजे साइन कर चुकी है, तुम भी इन पर साइन कर दो। हम अपनी बेटी को इस नाम नेहाद रिश्ते से आजाद करवाना चाहते हैं। जबकि छोटा खान आगे बढ़ा और उसने वो पेपर लेकर उसकी किरची किरची कर दिया और बोला, चचा जान मैं अपनी हर गलती की माफी मांगने को तैयार हूं,
لیکن مہربانی کریں مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں. میں پہلے ہی بہت کچھ برباد کر چکا ہوں. علیزے سے جدائی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے. ایک موقع دیں. میں بھی انسان ہوں, غلطی کر دی, مگر یہ سزا بہت زیادہ ہے میرے لیے. سلطان خانزادہ نے کہا, میں اپنی بیٹی کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا. تم ایک مرتبہ اسے بات کرنے کی اجازت دے رہا ہوں, باقی جو اس نے فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے. یہ بات کہتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے باپ کے دونوں ہاتھ چوم لیے. ابا جی مجھے معاف کر دیں, میں بہت غلط ٹھہرا. آپ کے بیٹے نے آپ کو بہت دکھ دیا. داجی نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی. حالات بہتری کی طرف گامزن تھے. چھوٹا خان سر جھکائے علیزے کے قدموں میں بیٹھا تھا. کہیں سے بھی اذان خانزادہ علاقے کا سردار نہیں لگ رہا تھا. شاید محبت نے اپنا رنگ چڑھا دیا تھا اس پر. کالے سوٹ میں کھولے ہوئے بالوں کے ساتھ علیزے چھوٹے خان کے دل میں اتر رہی تھی, لیکن چہرہ جذبات سے عاری تھا. تم مجھے کیا کبھی معاف نہیں کرو گی؟ علیزے نے اپنے پاؤں پر سے چھوٹے خان کا ہاتھ ہٹایا اور بولی, میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ معاف کرنے والے تو آپ ہیں, سزا دینے والے بھی آپ ہیں, فیصلہ سنانے والے بھی آپ ہیں سردار. میری کیا اوقات؟ جبکہ اذہان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور زبردستی اپنے سینے سے لگایا. تمہارا مقام میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے. مجھے معاف کر دو, میں غلطی پر تھا. آپ غلط نہیں ہو سکتے سردار, میں غلط تھی, مجھے لوگوں کی پہچان نہیں. لیکن آپ سے ایک گلہ ہمیشہ رہے گا. آپ مجھے مار دیتے, میرے سینے میں ساری گولیاں اتار دیتے اپنے بندوق کی, لیکن مجھے ایسی جدائی کی موت نہ مارتے. خود کو اذہان سے دور کرتے ہوئے علیزے نے کہا, میں نے خلا کے پیپر پر سائن کر دیے ہیں. مجھ سے اور میرے بچے سے کوسوں دور رہنا. جبکہ اذہان خانزادہ نے غصے سے اس کے دونوں بازو تھامے اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا, تمہارا بچہ؟ یہ صرف تمہارا بچہ ہے؟ میری محبت کی شدت کا نتیجہ ہے یہ بچہ. میری محبت کا پھول ہے جو تم میں سانس لے رہا ہے. جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے علیزے سرخ ہوئی. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہی مجھ سے ہی آنے والی معصوم جان سے. اذہان خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے, اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو آنکھوں کی نمی گالوں پر بہتی ہوئی محسوس ہوئی. میں غلط تھا, میری نظروں نے جو دیکھا وہ غلط تھا, لیکن ان سب میں میری محبت غلط نہیں تھی. علیزے, کیا تم اپنے سردار کی غلطی معاف نہیں کرو گی؟ ہمارے بچے کے لیے کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ میں ساری زندگی تمہارا قرضدار رہوں گا. اذہان اب ہار کر بولا تھا. علیزے نے کہا, معافی کا نہیں پتا, لیکن میری ایک شرط ہے. اگر آپ گل بھابھی کی رخصتی لالا کے ساتھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے تب کوئی بات بن سکتی ہے. جبکہ اپنی بیوی کی چالاکی دیکھ کر اذہان خانزادہ نے اس کا منہ اپنی جانب کیا. ایک منٹ, تمہارا بھائی, اس سے میرا حساب رہتا ہے. مگر یہ تو وہ علیزے نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت ہی چالاک لڑکی لگ رہی ہے. تبھی علیزے نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں, میں اپنے لالا کو مزید جدائی کی آگ میں نہیں جلنے دے سکتی. اذہان خانزادہ نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور بولا, تو کیا اپنے سردار کی جدائی ختم کر دو گی؟ تبھی علیزے ضبط ختم کرتی آگے بڑھ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی. میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ساری عمر کی جدائی دے دوں, لیکن آپ سے دور رہ کر تکلیف میں بھی میں ہی ہوں, اور ہمارے بچے کے لیے میں آپ کو ایک موقع دے رہی ہوں, کیونکہ اس سے زیادہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. اذہان بھی سرشار سا ہوا. یہ شاور خانزادے کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے, جبکہ اس کے پیچھے کھڑی گل اپنی پیاری سی دوست علیزے کو گلے سے لگایا اور بولی, میں نے تم سے کہا تھا نا ایک دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے. علیزے نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور بولا, اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اور میرے لالا ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں گے. بے شک ہماری خوشیاں منتظر ہیں بھابھی جان. وقت بدل گیا تھا, غم کی اور آزمائشوں کے بادل اب دور ہو چکے تھے. اب خوشیاں منانے کا وقت تھا. سب لوگ شرشار تھے. بے شک آزمائش کے بعد سکون کی گھڑیاں میسر ہوئی تھی.
सरदार, मैं आपको कह रही हूँ, आप अपने बेटों को समझा लें। दोनों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। अपने दोनों बेटे इब्राहिम और एहतशाम की शिकायत लेकर अलीज़े छोटे खान के पास आई थी, जबकि अलीज़े का भरा भरा वजूद देखकर सरदार मुस्कुराते हुए बोला, हमारे बेटों ने क्या कर दिया? तभी यशावर खान आया और बोला, तुमने कभी अपनी गलती मानी है छोटे खान, जो तुम्हारी औलाद मानेगी? मेरी नन्ही सी बच्ची की दोनों पोनियां उन्होंने खींच दी हैं, अब वो इतना बुरा रो रही हैं। जबकि ये बात सुनकर छोटे खान ने मुस्कुराते हुए एहतशाम को अपनी गोद में लिया और बोला, ये सब क्या किया तुमने छोटी बहन के साथ? जबकि बहन के नाम पर एहतशाम ने अपने बाप को देखा और बोला, बाबा, कम से कम लड़ाई में आप हमारा रिश्ता तो ना खराब करें, वो मेरी कजन है, बहन नहीं है मामा। एहतशाम की बात का मतलब समझते हुए सब लोग हैरत से अजहान को देख रहे थे। वो सबकी नजर खुद पर महसूस करके बोला, हाँ तो हमारे खानदान में बाहर शादी थोड़ा ही करते हैं, लेकिन मेरा बेटा ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे खूनी रिश्तों को कोई तकलीफ ना हो। यशावर ने आगे बढ़कर अलीज़े को अपने बाजों के हिसार में लिया और बोला, शुक्र है देर से ही सही तुम्हारे शौहर को अकल आ गई। गुलपरी ने पीछे से आकर कहा, जी जी, अकल भी आ गई और रिश्ते निभाने का सलीका भी, और हम सब अपनी आने वाली नस्ल को भी यही पैगाम देंगे इंशाल्लाह। चारों एक आवाज होकर कहने लगे और दादी ने मुस्कुराकर अपने इस खिलते हुए चमन को देखा था। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हालात मिजाज में तब्दीली का बायस बनते हैं और वक्त का काम है गुजरना। सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।